Good morning, boys. Today we are going to learn the supplementary reading, The Woman on Platform 8. The title of the story is The Woman on Platform 8, written by Ruskin Bond. The author name is Ruskin Bond. Already we saw the section 1 in the last class itself. In that section, we study the characters, the young lady, Arun, Satish and Satish's mother. The four characters already we saw in the section 1. Today we are going to learn the section 2. வணக்கம் மாணவர்களே, நம்ம படிக்க போற துணை பாடத்தின் தலைப்பு The Woman on Platform 8, எழுதியவர் ரஸ்கின் பாண்ட். நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸ்ல எல்லாமே இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். செக்ஷன் 1ல கேரக்டர்ஸ் the young lady, Arun, Satish, Satish's mother, the 4 கேரக்டர் நம்ம பார்த்தோம். And the station name is Ambala Station அப்படிங்கறதை பார்த்தோம். The station name is Ambala Stationல இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு கதை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷன் 2 பார்க்க போறோம். பேஜ் நம்பர் 28. Turn to page number 28. Hello Arun, he called. The train is coming in late as usual. Did you know we have a new headmaster this year? Here the conversation between Satish and Arun. Satish saying, "Hello Arun, the train's coming in late." வழக்கமாக train என்ன பண்ணுது லேட்டா தான் வருது as usual அப்படிங்கிறது வழக்கமாக. Did you know we have a new headmaster this year? உனக்கு தெரியுமா இந்த வருஷம் நமக்கு புதிய தலைமை ஆசிரியர் புது ஹெட்மாஸ்டர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சதீஷ் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றோம். We shook hands and then he turned to his mother and said, "This is Arun, mother. He is one of my friends and the best bowler in the class." He shook hands. நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கொண்டோம்? கை கொடுத்துக்கொண்டோம். And then he turned to his mother. அதுக்கப்புறம் சதீஷ் என்ன பண்றான்? அவனுடைய அம்மாவை பார்த்து திரும்புகிறான். This is Arun. He introducing his friend Arun. This is Arun, mother. He is one of my friends and the best bowler in the class. இவன் என்னுடைய சிறந்த நண்பன். இவன் வந்து ஒரு சிறந்த பவுலர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறான். அதுல ஒரு கிராமட்டிக்கல் இருக்கு பாருங்க. He is one of my friends. He is one of my friends. The spotting error ல இருக்கு பாருங்க. One of my அப்படின்னு சொன்னாலே இது வந்து plural yes வரும். One of my friends. Spotting error spotting இருக்குல அதுல இந்த மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. And I am glad to know that, said his mother, a large, imposing woman who wore spectacles. She looked at the woman who led my hand and said, "And I suppose you are Arun's mother?" I am glad to know that. எனக்கு இத கேட்கறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. said his mother. யார் பேசுறாங்க அப்படின்னா சதீஷ் மதர் வந்து பேசுறாங்க. A large, imposing who wore spectacles. A large, imposing அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ரெசிவ் மேனர். நம்ம பார்த்தாலே என்ன பண்ணுது ஒரு தோரணையாக தெரிகிறது. Who wore spectacles. அணிகள் spectacles எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்காங்க அணிந்திருக்காங்க. She looked at the woman who led my hand and said, "And I suppose you are Arun's mother." எங்க ஒரு யங் லேடி கேரக்டர் நம்ம பார்த்துருந்தோமா அந்த லேடி பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க அருணோட அம்மாவா அப்படின்னு சொல்லி क्वेश्चन கேட்காங்க. I opened my mouth to make some explanation, but before I could say anything, the woman replied, "Yes, I am Arun's mother." I opened my mouth to make some explanation. நான் ஒரு சிறு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி என்னுடைய வாயை திறப்பதற்குள் but before ஆனா அதுக்கு முன்னாடி I could say anything. நான் ஒன்றும் சொல்ல வர்றதுக்கு முன்னாடியே the woman replied, the young lady replied, "Yes, I am Arun's mother." ஆமா நான் தான் யாரு அருணுடைய அம்மா அப்படின்னு சொல்லி இந்த லேடி அக்செப்ட் பண்றாங்க. But he is not the real mother. I was unable to speak a word. I looked quickly
quickly up at the woman, but she did not appear to be at all impressed and was smiling at Sati's mother. I was unable. சரியா? அது unable. I was unable to speak a word. என்னால ஒரு வார்த்தை கூட பேசுறதுக்கு முடியல. ஏன்னா நான் தான் அருணுடைய அம்மா அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி சொல்றாங்க. எனக்கு அதை மறுத்து ஒரு வார்த்தையும் பேச முடியவில்லை. I looked quickly up at the woman. நான் உடனே அந்த பெண்மணியை பார்க்கிறேன். But she did not appear to be at all embarrassed and was smiling at Sati's mother. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த embarrassed மீனிங் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. Felt awkward, self-conscious or ashamed. நம்ம ஒரு அவங்களுடைய அம்மா இல்லை அப்படின்னாலும் நான் அவங்களுடைய அம்மா அப்படின்னு சொல்றதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மன வருத்தமோ ஃபீலிங் அசேம்டு எந்த ஒரு இதுவும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் வாஸ் ஸ்மைலிங் அட் சதீஸ் மதர். யார் பார்த்து சிரிக்காங்க? சதீஸோட மதரை பார்த்து என்ன பண்றாங்க? சிரிக்கிறார்கள். Sati's mother said, "It's such a nuisance having to wait for the train right in the middle of the night. But one can't let the child wait here alone. Anything can happen to a boy at a big station like this. There are so many suspicious characters hanging about. These days, one has to be very careful of strangers." Sati's mom என்ன சொல்றாங்க? It's such a nuisance having to wait for the train right in the middle of the night. இது ஒரு பெரிய தொந்தரவு. நம்ம ட்ரெயின் ரயிலுக்காக இந்த நடு இரவுல காத்துக்கிறது நியூசன்ஸ், ஒரு தொந்தரவு. நியூசன்ஸ் தொந்தரவு. பட் ஒன் கான்ட் லெட் த சைல்ட் வெயிட் ஹியர் அலோன். ஆனா யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க? தன்னுடைய குழந்தைங்க தனியாக இந்த இடத்துல நிக்க விட மாட்டாங்க. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் டு எ பாய் அட் எ பிக் ஸ்டேஷன் லைக் திஸ். நான் ஒரு சின்ன பையனுக்கு என்ன வேணாலும் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டேஷன்ல நடக்கலாம். அதனால எந்த ஒரு பெற்றோருமே தன்னுடைய பையனை தனியாக இருக்க அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. There are so many suspicious characters hanging about. இது பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனா இருக்கு. இங்க நிறைய சந்தேகப்படக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் தெரிகிறார்கள். These days one has to be very careful of strangers. இந்த நாட்களில் நம்ம வந்து strangers ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க, யாரோ ஒரு ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றாங்க? Sati's mother. Next page 29. Arun can travel alone, though, said the woman beside me, and somehow I felt grateful to her of saying that. I had already forgiven her for lying, and besides, I had taken an instinctive dislike to Sati's mother. Arun can travel alone, though. இந்த யங் லேடி வந்து அருணை பற்றி சொல்றாங்க. அருண் என்ன பண்ணிடுவான்? தனியாகவே டிராவல் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்றான். ஏற்கனவே somehow I felt grateful to her of saying that. அருணுக்கு வந்து அது ஒரு பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுவான். இந்த யங் லேடி வந்து சொல்றாங்க அருண் வந்து தனியாகவே ட்ரெயினில் என்ன பண்ணிடுவான்? போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்றது ஃபீலிங் கிரேட்ஃபுல். அண்ட் ஐ கேட் ஆல்ரெடி ஃபர்கிவன் ஹர் ஃபார் லைங். ஏற்கனவே என்னுடைய அம்மா அப்படின்னு அவங்க சொன்ன போய் லைங் நான் போய் சொன்னேன். அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? மன்னித்து விட்டேன். ஃபர்கிவன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? அந்த பொய்யை மன்னித்து விட்டேன் அப்படின்னு. I had taken an instinctive dislike to Sati's mother. எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே யார் மேல வெறுப்பு வருது அப்படின்னா சதீஷோட அம்மா மேல ஒரு சின்ன வெறுப்பு வருது. யாருக்கு? அருணுக்கு. இன்ஸ்டிங்டிவ் டிஸ்லைக். உள்ளுக்குள்ள யார் மேல ஒரு சின்ன வெறுப்பு வருது? சதீஷ் மதர் மேல வருது. Well, be very careful, Arun, said Sati's mother looking sternly at me through her spectacles. Be very careful when your mother is not with you. And never talk to strangers. Well, நல்லது. Be very careful, Arun. தனியா பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப நல்லது. ஆனா looking sternly at me through her spectacles. அவங்களுடைய கண்ணாடி இருக்குல்ல, spectacles. அது வழியாக அவனை யாரை பார்க்காங்க? அருணை பார்த்து சொல்றாங்க. Be very careful when your mother is not with you. உங்களுடைய அம்மா உன் பக்கத்துல இல்லாதப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். And never talk to strangers. வழிபோக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பார்ப்போம். வழிபோக்கர்கள் முன்ன பண்ண தெரியாதவங்க நம்ம கூட இருப்பாங்களா, அவங்க தான் வழிபோக்கர்கள், ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணக்கூடாது? நீ பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா? சதீஷோட அம்மா அருண் தான் சொல்றாங்க.
I looked from Sati's mother to the woman who had given me tea and sweets, and then back at Sati's mother. நான் இவ்வளோ நேரம் யாரை பார்த்துட்டு இருந்தேன்? சதீஷோட. I looked from Sati's mother to the woman. சதீஷ் மதரை பார்த்துட்டு இருந்தவன் இப்போ யாரை பார்க்கனா யங் லேடி. ஏன்னா அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டீ ஸ்வீட்ஸ் ஜிலேபிஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அங்கே அந்த யங் லேடியை நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்க்கேன். அண்ட் தென் பேக் டு சதீஷ் மதர். அவரை பார்த்துட்டு மறுபடியும் யாரை பார்க்க, சதீஷோட மதரை நான் என்ன பண்ணுறேன் பார்க்கேன். பார்த்துட்டு சொல்கிறேன், ஐ லைக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். ஐ லைக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். எனக்கு வழிபோக்குங்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் முன்ன தெரியாதவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா, அருண் வந்து யார் சொல்றாங்க, சதீஷ் மதர். Sati's mother definitely staggered a little, as obviously she was not used to being contradicted by small boys. There you are. You see, if you don't watch over them all the time, they will walk straight into trouble. Always listen to what your mother tells you, she said, waving a fat little finger at me. And never talk to strangers. இப்போ யார் வந்து இருக்கு, அது வந்து ஐ லைக் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேனே. சதீஷ் மதர் டெஃபினெட்லி ஸ்டாகர்ட்னா தடுமாற்றம். அவங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை ஏற்றி பேசுகிற மாதிரி என்ன பண்ணுவான், சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சிறு தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது. She was not used to being contradicted by small boys. வழக்கமாக அந்த சின்ன பசங்களாம் அவங்கள என்ன பண்ண மாட்டாங்க, யாரும் அவங்களுக்கு எதிராக பேச மாட்டாங்க. There you are. You see, if you don't watch over them all the time, the strangers-லாம் நீ எல்லா நேரமும் கண்காணிச்சுட்டே இருக்கணும், அவங்க பார்க்க மாட்டேன்னா they will walk straight into trouble. உனக்கு அவங்க ஒரு பிரச்சனையாகவே மாறி விடுவார்கள். Always listen to what your mothers tell. எப்பவுமே உங்களோட அம்மா உனக்கு என்ன சொல்றாங்க அதை நீ என்ன பண்ணணும், கேட்க வேண்டும். She said, waving a fat little finger at me. Wait, வரல என்ன பண்றாங்க காமிச்சு அவங்க வெயிட் பண்றாங்க. And never talk to strangers. உனக்கு தெரியாதவங்க நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, பேசவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றாங்க, இந்த சதீஷ் மதர் வந்து நம்ம அருண்கிட்ட சொல்றாங்க. I glanced resentfully at her and moved closer to the woman who had befriended me. Satish was standing behind his mother, grinning at me and delighting in my class with his mother. Apparently he was on my side. I glared resentfully at her and moved closer to the woman who had befriended me. நான் மகிழ்ச்சியாக யார் பக்கத்தில் போகிறேன். I glared resentfully at her. ஏன்னா அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா she is not the real mother of Arun. Already she is a stranger for Arun. ஆனால் இங்கே சதீஷோட மதர் என்ன சொல்கிறாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட பேசாத, ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் இவன் என்ன பண்ணுறான், அண்ட் மூவ் க்ளோசர் டு த உமன், மிகவும் நெருக்கமாக அந்த பெண்மணி கிட்ட போகிறான். who had befriended me. Satish was standing behind his mother. Satish என்ன பண்ணுறான், அவங்க அம்மாவுக்கு பின்னாடி நிற்கிறான். grinning at me, அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்மைல், சரி சிறு சிரிப்போட என்ன பண்ணுறான் ஏற்கிறான். and delighting my class, delight happy, மகிழ்ச்சி படுறோம். ஏன் அவங்க அம்மாவுக்கும் எனக்கும் ஒரு சிறு கிளாஸ் ஏற்பட்டதுனால என்ன பண்ணுறான், மகிழ்ச்சி ஆகிறான். with his mother, apparently he was on my side. ஆனால் நிச்சயமாக அவன் என்னோட பக்கம் தான், நான் பேசுகிற கருத்து பக்கம் தான் அவன் நிற்பான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிகிறது. நெக்ஸ்ட், the station bell clanged and the people who had till now been squatting resignedly on the platform began hustling about. Station bell clang. ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயின் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, பெல் வந்து கிளாங் ஆகுது. and the people who had till now been squatting resignedly on the platform. இது வரைக்கும் அங்கே ஸ்குவாட் பொசிஷன் இல்லை, சரியா? ஸ்குவாட் அப்படிங்கிறது நம்ம கீழே உட்காந்து தரையில் உட்காந்துருப்பாங்களா, கால் பண்ணி உட்காந்து ஸ்குவாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பிகேன் ஹஸ்லிங். இப்போ ட்ரெயின் வர பெல் அடிச்சோன்னே எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடித்து கொண்டு நிற்கிறார்கள். Here it comes, shouted Sati at the engine whistle set and the front lights played over the rails. Here it comes. யார் சொல்றா, சதீஷ். சதீஷ் என்ன பண்றாங்க, here it comes, ட்ரெயின் வருகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க.
As the engine whistled sir and the front light spread over the rail. Sir, ட்ரெயினோட ஹார்ன் சவுண்ட் இருக்குல்ல, பியர்சிங் சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாகும். ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம காதை என்ன பண்ணும், அடைக்கிற அளவு. தட் இஸ் இன்ஜின் விசில் பியர்சிங் சவுண்ட், ரொம்ப அதிகமான சவுண்ட். அண்ட் த ஃப்ரண்ட் லைட்ஸ் பிளேட் ஓவர் த ரயில். இது வந்து மிட் நைட் லைட் போட்டு என்ன பண்ணுது, அந்த இன்ஜின் வருது. அந்த ரயில் வந்து அந்த ரயில் தண்டவாளத்தில் மட்டும் என்ன பண்ணும், எதிர். The train moved slowly into the station, the engine hissing and sending out waves of steam. As it came to a stop, Sadish jumped on the footboard of a lighted compartment and shouted, "Come on, Arun, this one's empty." And I picked up my suitcase and made a dash for the open door. The train moved அப்படிங்கிறது moving slowly into the station. The station குள்ளாக வருகிறது. The engine hissing and sending out waves of steams. ட்ரெயின் என்ன பண்ணுது, ஸ்டீம், அந்த புகை என்ன பண்ணுகிறது, வேவ்ஸ் அலையாக என்ன பண்ணுகிறது, வெளியிடுகிறது. As it came to a stop, ட்ரெயின் வந்து நிக்க வர டைம்ல Sadish jumped on the footboard. Sadish என்ன பண்றான், அந்த ட்ரெயினோட ஃபுட்போர்ட்ல ஜம்ப் பண்றான். Of a lighted compartment, ஆட்கள் கூட்டம் இல்லாத ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஜம்ப் பண்ணி ஏறான். And shouted, "Come on, Arun, this one's empty." அருண் இங்க வா, இது வந்து காலியா இருக்கு, இங்க வா அப்படின்னு சொல்லி அருணை. And I picked up my suitcase and made a dash for the open door. நான் என்னோட suitcaseலாம் எடுத்துட்டு அந்த டோர் பக்கத்துல போறேன். We placed ourselves at the open windows and the two women stood outside on the platform talking up to us. Sadish's mother did most of the talking. We placed ourselves at the open windows. நாங்க என்ன பண்ணோம், இந்த டோர்ல இருக்கோம், ஓப்பன் விண்டோஸ்ல நாங்க எங்களுக்குள்ள பிளேஸ் பண்ணோம். And the two women stood outside. அவங்க நாங்க ட்ரெயின்குள்ள இருக்கோம், ஓப்பன் விண்டோல இருக்கோம், அவங்க வந்து ஆப்போசிட்ல வெளியில நிக்கறாங்க. Talking up to us, அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கொண்டே இருக்காங்க. Sadish's mother did most of the talking. சதீஷோட அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க, நல்லா பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. No, don't jump on and off moving trains as you did just now, she said. And don't stick your heads out of the windows and don't eat any rubbish on the way. She allowed me to share the benefit of her advice, as she probably didn't think my mother a very capable person. She handed Sadish a bag of fruit, a cricket bat, and a big box of chocolates, and told him to share the food with me. Then she stood back from the window to watch how my mother behaved. ட்ரெயின்ல ஏறி உட்கார்ந்தாச்சு. சதீஷ் மதர் வந்து சதீஷ் என்ன பண்றாங்க, அட்வைஸ் பண்றாங்க. No, don't jump on and off the train. வண்டி ஓடும்போதும் நிக்கும்போது என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஏறுறது இறங்குறது என்ன பண்ணக்கூடாது, கூடாது. As you did just now, இப்போ நீ வண்டி ஓடும்போது ஜம்ப் பண்ணி ஃபுட்பால்ல ஏறணும்ல, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது, வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உள்ளே போகக்கூடாது, வெளியும் வரக்கூடாது. And don't stick your heads out of the windows. ஜன்னல் வெளியில் நம்மளுடைய தலையை நம்ம கூடாது, வைக்கக்கூடாது. And don't eat any rubbish on the way. அது மட்டும் இல்லாமல் எதையும் தேவையில்லாத பொருளெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, போற வழியில சாப்பிடக்கூடாது. She allowed me to share the benefit of her advice. எனக்கும் சேர்த்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அட்வைஸை கொடுத்தாங்க. As she probably didn't think my mother a very capable person. இந்த அளவுக்கு அறிவுரை சொல்றதுக்கு நம்ம அம்மா முடியாது போல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அவங்க நினைக்காங்க. She handed Sadish a bag of fruit, a cricket bat, and a big box of chocolates. என்னெல்லாம் கொடுக்காங்க, a bag of fruit கொடுக்காங்க, and a cricket bat, and a big box of chocolates, and told him to share the food with me. அது எல்லாத்தையும் யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோ, இந்த உணவுலாம் நம்ம அருண்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சதீஷோட அம்மா சொல்றாங்க. Then she stood back from the window to watch how my mother behaved. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த விண்டோல இருந்து நம்ம போயிடுறாங்க, பின்னாடி இருந்து என்னுடைய அம்மா அப்படின்னு அவங்க நினைத்து கொண்டு இருக்கிறாங்களா அந்த யங் லேடி, அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக பின்னாடி இருந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I was wanting under the patronizing tone of Sadish's mother, who obviously thought mine a very poor family,
and I did not intend giving the other women away. I let her take my hand in hers, but I could think of nothing to say. I was conscious of Sadi's mother staring at us with hard, weary eyes, and I found myself hating her with a firm, unreasoning hate. The God walked up the platform, blowing his whistle for the train to leave. I looked straight into the eyes of the woman who held my hand, and she smiled in a gentle, understanding way. I leaned out of the window then and put my lips to her cheek and kissed her. சதீஷோட அம்மா வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அருணோட அம்மா வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் அட்வைஸ் கொடுக்காங்க, எப்படி செட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக பின்னாடி நிற்காங்க. I was smarting under the patronizing tone of Sadi's mother, who obviously thought mine a very poor family. அவங்க பார்த்தாலே என்ன பண்ணுறாங்க, நாங்கள் வந்து ஒரு ஏழை குடும்பம், யாருமே அதை பார்ப்போம், யங் லேடி, ஒரு நோ ஜுவல்ஸ் இன் ஒயிட் சாரி, ரொம்ப பேல் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம், யாருமே அந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது பார்ப்போம், ரொம்ப ஏழ்மையான பெண்மணி மாதிரி இருந்தது. அதனால் அவங்க பார்த்தோன்னே என்ன நினைக்காங்க, மைண்ட் அ வெரி புவர் ஃபேமிலி, என்னுடைய வந்து ஒரு ஏழை குடும்பம் அப்படிங்கிறது அவங்க கண்டிப்பாக நினைத்திருப்பார்கள். And I did not intend giving the other women away. அதுக்கு முன்னாடி நான் இவங்களை வந்து நான் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை. I let her take my hand in hers. என்னுடைய கரங்களை அந்த பெண்மணியோட கரங்களை பற்றுறதுக்கு நான் ஒன்றும் சொல்லலை. But I could think of nothing to say. நான் எதுவும் சொல்றதுக்கும் விரும்பவில்லை. I was conscious of Sadi's mother staring us with hard gaze, and I found myself hating her with a firm, unreasoning hate. என்னோட இதெல்லாம் என்ன தெரியுது, I was conscious of Sadi's mother. Sadi's mother வந்து எங்களை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. With baby eyes, நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், எங்களுடைய பாசத்தை எப்படி வெளிப்படுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து அவங்க பிடிக்கவே இல்லை. அன்ரீசனிங் ஹேட், அவங்க சதி சமமான ஒரு அன்ரீசனிங், ஒரு காரணமே இல்லாத ஒரு சிறு வெறுப்பு எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறது, வருகிறது. The God walked up the platform. அந்த ட்ரெயினோட காட் இருக்காங்க, அவங்க பிளாட்ஃபார்ம் நடந்து, and blowing his whistle for the train to leave. விசில் அடிக்காங்க, ட்ரெயின் கிளம்ப போகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு அலாரம் என்ன பண்றாங்க, he whistling. I looked straight into the eyes of the woman who held my hand. நான் நேராக அவங்களுடைய கண்ணை பார்க்கிறேன். என்னுடைய கரங்களை பற்றி கொண்டிருக்கிறது the young lady, the stranger. அவங்க என்னோட கரத்தை பற்றிருக்காங்கன்னா உங்களுடைய கண்ணை நேராக நான் என்ன பண்ணுகிறேன், பார்க்கிறேன். And smiled in a gentle, understanding way. அவங்க என்னை பார்த்து ஒரு சிறு புன்னகை, புரிந்து கொண்டவர்கள் போல என்ன பண்றாங்க, ஒரு சிறு புன்னகை எனக்கு செலுத்துகிறார். I leaned out of the window then, நான் அந்த விண்டோ வழியாக வெளியே எட்டி பார்க்கிறேன், and put my lips to her cheek. நான் நம்மளுடைய கண்ணுக்குள்ள என்னுடைய உருவத்தை நான் என்ன பண்றேன், and kissed her. அந்த young lady நான் என்ன பண்றேன், ஒரு கிஸ் கொடுக்கிறேன். The carriage jolted forward and she drew her hand away. And the carriage, train carriage jolted forward, jerk train move அந்த டைம்ல ஒரு ஜெட்டிங் இருக்கு, that is jolted forward and she drew her hand away. அது வரைக்கும் என்னோட கரத்தை பற்றிருந்தவங்க இப்ப என்ன பண்ணாங்க, என்னோட கரத்தை விடுவிக்கிறார்கள். Goodbye mother, said Sadish as the train began to move slowly out of the station. Sadish and his mother went to each other. Goodbye mother அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா, சதீஷ் வந்து அவங்களுடைய அம்மாட்ட சொல்றாங்க. The train began to move slowly out of the station. ஸ்டேஷன் விட்டு என்ன பண்ணுகிறது, வெளியே வருகிறது. சதீஷ் and his mother went to each other. ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, waving, ரெண்டு பேரும் பார்த்து கையை சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. Goodbye, I said to the other woman. Goodbye mother. நான் என்ன பண்ணேன், I said to the woman, goodbye mother. நான் என்ன பண்றேன், அவங்க ரியலாவே goodbye mother, என்னுடைய அம்மாவாகவே நான் அவங்களை நினைச்சு goodbye mother அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிக்கிறேன். I did not wave or shout, but sat still in front of the window, gazing at the woman on the platform. Sadish's mother was talking to her, but she didn't appear to be listening. She was looking at me as the train took me away. She stood there on the busy platform, a pale, sweet woman in white, and I watched her until she was lost in the millennium.
I didn't wave, நான் கையை செய்யவோ சத்தம் போடவோ இல்லை. But sat still in front of the window. அந்த விண்டோம்னா நான் நின்று அவங்க என்ன பண்ணிட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கேன். Gazing at the woman on the platform. Gazingனா looking. நான் என்ன பண்றேன் அவங்கள பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். Sati's mother was talking to her. Sati's அம்மா வந்து அந்த எங்களுக்கு என்னமோ பேசிட்டு இருக்காங்க. But she didn't appear to be listening. ஆனா அவங்க கேட்கிறது மாதிரி அவங்க Sati's அம்மா பேசுறதை கவனிக்கிற மாதிரி தெரியவில்லை. She was looking at me. ஏன்னா அவங்க என்னை தான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். As the train took me away. ட்ரெயின் வந்து வெளியினது இந்த ஸ்டேஷன் வந்து வெளியே கொண்டு செல்கிறது. She stood there on the busy platform. And the busy platform அவங்க நின்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். A pale sweet woman in white. ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அந்த லேடி வந்து pale white saree. And I watched her until she was lost in the milling crowd. அந்த crowd ஏன்னா நான் ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் தூரம் தான் மிஸ் ஆகும் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண பார்க்க முடியாது. அவங்க வந்து அந்த கூட்டத்தில் கரையிற வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரியை நமக்கு ஆத்தர் ஸ்கில் பண்ணுறது முடிக்கிறாங்க. அபவுட் தி ஆத்தர் அது பேஜ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அபவுட் தி ஆத்தர். Ruskin Bond is a short story writer, novelist and poet, the favorite writer of Indian children. His first novel, Room on the Roof, was published when he was still in his teens. This novel won him the John Rice Memorial Award in 1957. He also writes about children and the simple hill folk of Uttarakhand. Simplicity and fluency of language and an insight into human nature are hallmarks of his style. His major writings include An Island of Trees, A Bond with the Mountains, and the India I Love. He has also been honored with the Sahitya Akademi Award for his contribution to Indian literature. He is a short story சிறு சிறு கதைகளை எழுதுறாங்க. மெயின் ஆஃப் இந்தியன் சில்ட்ரன். அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் அவங்க எழுதுற ரூம் ஆன் த ரூஃப். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் ரஸ்கின் பண்ணோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ரூம் ஆன் த ரூஃப். அந்த இது வந்து அவர் எப்போ எழுதுனாலும் அவனோட டீனேஜ்லேயே அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை அந்த இது என்ன ஜான் ரைஸ் மெமோரியல் அவார்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு வின் பண்ணி ஒரு சிறு வயதில் அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு எழுத்தாளராக ஆக்கியிருக்கார். He also writes about children and the simple hill folk of Uttarakhand. Uttarakhand அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சிறு சிறு ஹில் அப்படிங்கிறது குன்றுகள் மலைவாழ் மக்களை பற்றி நம்ம நிறைய எழுதியிருக்காங்க. Simplicity and fluency of language. அவருடைய வாக்குகள் ரொம்ப எளிமையாகவும் ஃப்ளூயண்டாகவும் இருக்கும். His major writings include An Island of Trees, A Bond with the Mountains, and the India I Love. He has also been honored with the Sahitya Akademi Award for his contribution to Indian literature. அவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சாகித்ய அகாடமி அப்படின்ற ஒரு அவார்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்திய இலக்கியத்துக்கு அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு அந்த அவார்டு வழங்கப்பட்டது. அண்ட் டுடேஸ் ஹோம்வொர்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் 31ல பார்த்தீங்கன்னா choose the best answer, match the following, identify the character and answer the following questions. இந்த 4 book back exercise சரியா. பேஜ் நம்பர் 31 and 32 இந்த ரெண்டுல இருக்க choose the best answer, match the following, identify the character, answer the following questions. இதாவும் எழுதி என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க சென்ட் பண்ணுங்க. Thank you students.